बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मीनवालो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु मानसेरा पुख्तो अकेडमी लखवा जो मोहम्मद मोहसिन दी वीडियो लेक्चर सरा तासो पर खिदमत के हाजिर हूँ मीनवालो नन्हे लेक्चर के मुगा पुख्तो अदब रूमे दौर पर हकला खबरें को यानी फर्स्ट पीरियड ऑफ पश्तो लिटरेचर पर हकला खबरें को यानी पश्तो ज़ुबान व अदब का पहला दौर 139 हिजरी ना 900 हिजरी पूरे मिनवारो पुख्तो अदब रूमे दौर पहकला दी वीडियो की खबरें कीगी जे आया पुख्तो अदब कुम जी रूमे दौर दे देखी कुम कुम शायरान तेर शवेदी और कुम कुम असनाफ पुख्तो अदब ता रागल दी मिनवालो नन्हे लेक्चर ढेर अहम दे जका जे दा बुनियाद दे जमुंग लिटरेचर दे के मुंगा आगा शख्सियात आगा दीवान आगा शायरान पर हकला खबरें को चाचे पुख्तो अदब के नवे नवे असनाफ रावड़ी दी राजे अकबल लेक्चर पगाड़ा जू मिनवालो स्क्रीन माने तासु ताकारी दा दुनिया हर जो जबी अदब तासु गोरे मुताला बके नो आखवी हदूद बंदे शवेवी दा हदूद बंदी आगा वक्त पोहान तारीखी सियासी और अदबी रोजनात तगुरी और ब्या की यानी मतलब दाशो चेतासो दुनिया हर जो जबी अदब गोरे मुताला बके लका उर्दू दा अंग्रेजी दा अरबी दा या बल सर जब अदब दे नो आगा तासु गोरे नो आगे खा मुखा हदूद बंदे शवेवी नो दा हदूद बंदे कुम जदे दा आगा वक्त पोहान कुम जदी आगा कुम बुनियाद पर वजह की आगा वक्त तारीखी सियासी और अदबी रुझानात तगुरी और ब्या की नो दा सी जमुंग अदब हम हदूद बंदे शवेदा जमुंग अदब सलोर पीरियड की तकसीम दे यानी अवलने दौर दे अवलने दौर माने दी वीडियो की खबर की ब्या धुम दौर दे चियागा के बयाजीज इंसारी दे अखंड दरवेल्जा दे यानी रूहानी मसलक सरकुम शायरान दी आगा सेकंड पीरियड की तेर से हुई दी दागा सी थर्ड पीरियड दे द्रेम दौर दे द्रेम दौर जमुंग क्लासिकी अदब दे क्लासिकी दौर दे पुख्तो अदब चियागा के खुशाल खान खटक पशान शख्सियत रहमान बाबा पशान शख्सियत हमीद बाबा गुंद शख्सियत दे दौर के तेर छवे दे दा क्लासिकी पीरियड दे जमुंग और ब्या क्लासिक नमक के सलोरम पीरियड जदीद दे यानी मॉडर्न पीरियड दे मॉडर्न पीरियड के गनी खान पशान शख्सियत दे हमजा बाबा पखान शख्सियत दे और दगा से नूर कुम जदी शायरान दी यूब साबर वशु दगा से नूर वगैरह दा जदीद पीरियड दे दा जमुंग सलोर जमुंग कुम जी अदब दे आगा सलोर पीरियड बाने तकसीम दे खुनने वीडियो के अवलने दौर बाने खबरें की चे अवल तफसील सरा चे अवलने दौर के कुम कुम शायरान दियो सब मरहलो न दादो तेर शवे दे दे बाने नेक्स्ट कुम ची नूर कुम ची हदूद बंदे दी सेकंड थर्ड जदीद दे बाने नेक्स्ट वीडियो की खबरें की दगा से मीनवालो स्क्रीन वाने तासुता अखकारी शायरी अवलने दौर 139 हिजरी ना 900 हिजरी पूरे मिनवालो दा पुख्तो शायरी अवलने दौर द्वेमा सदे न शुरू कीगी और 900 हिजरी बाने ख़त्मीगी दा कुम चे मालूमात दी दा जमुंग पोहानो पटा खजाना तज़किरतुल औलिया और पुख्ताना शुराना ये अखज़ करी दी यानी सक्रिय मादा से अफ़कारी तज़किरतुल औलिया और पुख्ताना शुरा और पटा खजाना दा कुम चे जमुंग शायरी अवलने दौर दे दा द्वेमा सदे न शुरू कीगी यानी 139 हिजरी न शुरू कीगी और 900 हिजरी पूरे ख़त्मीगी दा वो या तो का लजूरीगी देखे दा मालूमात जमुंग पोहान कुम चिदी आलमान दानश्वरान कुम चिदी आगा दा मालूमात मंग ना कुम जैन राखी दा तज़किरतुल औलिया ना राखी पुख्ताना शुरा ना राखी और पटा खजाना दा मालूमात मंग दा मिलाव शवे दी दा पटे खजाने मालूमात मुताबिक पुख्तो अदब अवलने शायर अमीर करोड़ दे
چې د دې زمانہ مورخین 139 هجری نه 154 هجری پورې ښیي، یعنی د دې زمانہ کې دا ژوندی دی او دا خپل پلار امیر پولاد مرګ نه پس، یعنی امیر کروړ پلار امیر پولاد دی چې هغه مرګ نه پس د امیر کروړ ګورستان علاقې امیر جوړ شو. د دوی پلار په تاریخ کې، یعنی امیر کروړ کوم چې پلار دی هغه په تاریخ کې یو بهادر بادشاه تیر شوی دی، نډر بادشاه تیر شوی دی. نو دغسې پلار وفات نه پس بیا غورستان امیر دا جوړ شو. دا هم ډېر بهادر شاعر و، جنګجو امیر کروړ. نو دا هغه جنګجو کوم چې واقعاتو خپل ننوات او بهادری خپل نظم کې بیان کړی دی، یعنی د دې کوم چې بهادری اثرات دي هغه د دې په شاعري کې څرګند ښکاري مونږ ته. لکه امیر کروړ یو نظم دی ویاړنه حماسي نظم مونږ دی لویلی شو هم. نو هغه وایي زه یم ازمری په دې نړۍ ما اتل نشته، په هند سند پر تخار په کابل نشته، بل زابل نشته له ما اتل نشته. مینوالو تاسو دا نظم ګورئ نو دې کې پردې ژبې یو ټکی هم مونږ ته نه ښکاري، یعنی کوم چې دا شاعري دا نظم کوم چې دی ویاړنه دا سوچه پښتو ژبه کې لیکلی شوی دی او دې کې هغه وخت ټول کوم چې ادبي رجحانات دي دا موږ ته څرګند ښکاري او د دې خپل بهادري دې نظم کې بیان کړی دی چې زه یم ازمری ما په نړۍ کې ما عدل نشته، په هند سند په تخار په کابل نشته، بل زابل نشته له معتل نشته. دا معتل نشته په نوم دا نظم ډېر مشهور شوی دی. دا دومره زور زمانه ده چې هغه وخت کې اردو ادب کې شاعري آغاز نه دی شوی. زمونږ ادب د اردو ادب نه ډېر زور دی. مینوالو دغسې دا امیر کروړ نه پس یو بل نمتو شاعر شیخ اسد سوری راځي په تاریخ کې. دا شیخ اسد سوری 425 هجری خوشوه په زمانه کې دا تیر شوی دی. دا سلطان امیر محمد سوری په مرګ باندې یو مرثیه لیکي، یعنی سلطان امیر سوری په مرګ باندې دا پښتو ادب کې لومړی مرثیه لیکي چې د شیخ اسد سوری ته موږ پښتو ادب لومړی مرثیه نګار ویلی شو چې دا لومړی ځل سلطان امیر محمد سوری یو بادشاه تیر شوی دی په تاریخ کې د دې په مرګ کې باندې یو مرثیه لیکي او د دې زمانه 425 هجری خواشوا کې د دې زمانه ده. د دې کوم چې مرثیه ده شیخ اسد سوری دا ټوټل 44 څلوېښت شعرونه لري، خو زه دلته اشعار د دې مرثیې نه تاسو سره شریک کول غواړم چې تاسو سکرین باندې ګورئ. سخت پاتا ای محمده د غولمو دی په نړۍ به نه وي ستا د عدل سار. سوری دی په مرګ ویر کاندي ویرمن سول هم به وي ویاړي ستا په نوم ستا بټبار. په جنت کې دی وطن زموږ واکمه هم پتا دی وي ډېر لوی غفار. هم نوالو دا اسد سوری کوم چې اولنۍ مرثیه لیکلې ده د دې ستا اشعار ما تاسو ته شریک کړم. دا اسد سوری نه پس یو نامتو شاعر تیمني راځي، هغه نوم راځي تیمني چې د دې زمانه مورخین 580 هجری یا 1184 عیسوي ښیي. دا شپږمه صده عیسوي کې مثنوي نظم صنف متعارف کوي، یعنی پښتو ادب کې مثنوي صنف راوړي شاعري کې. دا مثنوي کوم چې دا سلطان غیاث الدین غوري د بادشاه تیر شوی دی تاریخ کې، هغه په تعریف کې شاعر تمني لیکلی دی. د دې مثنوي نه زه تاسو له څه اشعار شریک کوم. لکه تاسو ګورئ شاعر تیمني
مثنوي ستا شعرونه دا دي نه. نن زه غږیږم په صفت دا سلطان، چا دې بادار غازی ملک د جهان، دا فیروز کو او غور رڼا لدا دا، هم د تیرو تورو برېښنا دا چا توره کاږي شرطون کړي خالي، غلی مې کړي په توره سیالي. دا مثنوي دا تیمني دا هغه نه ما تاسو ته شعر شریک کړ. دا شاعر تیمني نه پاس یو بل نامتو شاعر بابا هوتک نوم راځي. د دې زمانه 661 هجری نه 740 هجری پورې ده، یعنی مورخین د دې زمانه 661 هجری نه واخلې 740 هجری پورې ښیي. د بابا هوتک کوم چې شاعر دی دا اول ځل خپل نظم کې د مغلو چې کومه پښتنو خلاف حمله او قتل غارت کړې وې هغوی هزار یا خپل نظم کې کړې ده. یعنی بابا هوتک کوم چې دی د دې یو داسې نظم لیکلی دی کومه کې چې دا پښتنو خلاف کوم چې حمله قتل غارت مغلو کړې دي نو هغه هزار کړې ده په منظومه طریقه سره شاعري کې. د بابا هوتک نه بعد یو بل نامتو شاعر اکبر ضمیع داور راځي چې د دې زمانه 781 هجری یا 1369 عیسوي ده، یعنی مورخین د دې زمانه 781 هجری یا 1369 عیسوي ښیي. او دا اکبر کوم چې ضمیع داور دی دا تیمور بادشاه په وخت کې تیر شوی دی. مغل کوم چې بادشاه و تیمور د هغه وخت کې تیر شوی دی. نو دا پښتو شاعري کې اول ځل نوی سن غزل راوړي، یعنی دې زمانه کې پښتو ادب کې غزل سن هم شامل شي نظم سره. نو دې په وجه موږ دې ته اولنی غزل گو شاعر ویو. اکثر په امتحانونو کې وایوا کې تپوس کېږي چې پښتو لومړی غزل گو شاعر څوک دی، نو دا اکبر ضمیع داور دی. نو اکبر ضمیع داور غزل نظر اشعار تاسو سره شریکول غواړم. سکرین باندې تاسو ته ښکاري که ما دې حکم وشي چې خادم شه دغه ستا د نغرې سور انګار په سر وړم، که مې وینې که مې پرې رضا ستا ده ستا غشي ته مدام مخه زیګر وړم، چا جمال دې په هجران کې را په یاد شي هغه دم په تصور شمس و قمر وړم. دا هغه نظم غزل نه څه اشعار ما تاسو سره شریک کړل. اکبر ضمیع داور دا اولنی غزل گو شاعر دی زموږ. دا اکبر ضمیع داور نه پاس یو بل نامتو شاعر خلیل نیازي راځي چې تاسو ته ښکاري سکرین باندې. دا خلیل نیازي پښتو شاعري کې رباعي صنف متعارف کوي، یعنی رباعي راوړي. دې ته موږ لومړی رباعي نګار ویلی شو. یعنی دا هم ایگزیکټو کې سوال راځي چې د پښتو لومړی رباعي چا لیکلی دی نه. نو د دې جواب دی خلیل نیازي. دا په وایوا کې انټرویو کې اسې تاسو نه اگزام کې تپوس نه کېږي دا چې کې اوس نه. نو دا زموږ خلیل نیازي کوم چې دی دا پښتو ادب لومړی رباعي لیکي پښتو ادب کې. دا خلیل نیازي د سلطان بلولودي درباري شاعر، یعنی هغه په دربار کې دا ونه اهم شخصیت دربار کې. نو د سلطان بلولودي تاسو زمانہ ګورئ دا 894 هغه د هجري ده، دې په زمانه کې دا تیر شوی دی. مینوالو دغسې دا پښتو ادب اولنی دور کې د سړو په شان ښځو یا میرمنو هم پښتو ادب او شاعري له وده او ترقي ورکړې ده. د دوی میرمنو کې بیبي زرغونه او بیبي رابعه له ذات شرط ملاو شو، یعنی میرمنو هم د اولنی دور کې دا پښتو ادب ته وده ورکړې ده، ترقي ورکړې ده سړو په شان. نو د دې ښځو کې دوه میرمنو ته زیات شهرت ملاو شو، یو د زرغونه او بل د بیبي رابعه. مینوالو بیبي زرغونه د غزل مثنوي نه علاوه بستان سادي د پښتو منظومه ترجمه کړې ده. رابعه اولنی دور صاحب دیوان شاعره وه. د پټه خزانه کې د دې یو رباعي هم په لاس راغلی ده.
یعنی د رابعه اولنی دور فرست پیریډ اف پښتو لټریچر کې صاحب دیوان شاعره وه. دا په اکثر تاسو نه تپوس کېږي په وایوا کې انټرویو کې هر قسم امتحان کې چې اولنی دور کې څوک صاحب دیوان شاعره وه، نو هغو ته تاسو جواب ورکولی شي چې رابعه بیبي کوم چې دی هغه زموږ فرست پیریډ صاحب دیوان شاعره وه. دیوان څه ته وایي؟ دیوان یو شاعر هغه شعري مجموعه کوم چې الف نه واخلې ژ پورې یعنی الفابیټیکل لیکل شوی وي هغه ته دیوان وایي. مینوالو سکرین باندې تاسو ته ښکاري پښتو شاعري لومړی دور نمتو شاعران، یعنی فرست پیریډ کې کوم کوم فیمس پوئټ تیر شوي دي هغه کوم دي؟ هغه دا دي لکه امیر کروړ، قطب الدین بختیار کاکی، شیخ مډزی، شیخ اسماعیل سربند، ملک یار غشین، دوست محمد کاکړ او بیبي زرغونه او بیبي رابعه وغیرہ شامل دي. لنډه دا دی چې پښتو شاعري لومړی دور ډېر اهمیت لري ځکه چې دې دور کې د شاعري څه اصناف پښتو ته راغل دي لکه مرثیه، مثنوي، غزل، رباعي وغیرہ نه. دا کوم چې اصناف دي دا دې دور کې پښتو ادب ته کې راغل دي پښتو ادب ته، یعنی مرثیه، مثنوي، غزل، رباعي وغیرہ. د دې دور کې شاعري ساده، سلیسه او عام فهمه وه. د بلې ژبې اثرات پکې نه وو، خو څلورمه هجرې نه پس بیا عربي، فارسي او ترکي اثرات راغلل. یعنی دې دور کې کومه شاعري وه هغه اسانه، سلیسه، عام فهمه وه، دروندوالی الفاظ پکې نه وو او بل ژبې پکې اثرات هم نه راغلو، یعنی فارسی او عربي او ترکي اثراتونه پاکه وه زموږ شاعري په اولنی دور کې. خو څلورمه هجري نه پاس بیا عربي اثرات پکې راغلل، فارسي اثرات یې پکې راغلل او ترکي وغیرہ بیا اثرات یې پښتو ادب ته راغلل. مینوالو که تاسو لا زموږ ویډیوګانې خوښه شوې وي نو تاسو زموږ چینل مانسیرا پښتو اکیډمي لا سبسکرایب کې. ډیره مننه. والسلام.